දැන්තුමා මෙතන සිදුන මේ ගිනි ගත්තලා. නෑ මේම මේ දිගන් දිගට මේම අද විතර නෑ නේ එම තැනම මේ වගේ සිද්ධිය වෙනවා ගිනි අරගෙන මිනිස්සු ගෙවල් නැති ඉන්නවා. මගේ යාපාලන ගානේ ඒ වෙලාව ඉදම් ටික අරගෙන අමත්‍යංශ මේ ලේකම්තුක කතා කළා ඒ වෙලාව ගෙවල් ටික අදලා දීලා තියෙනවා මම වෙලා. දැන් මට බලේ නැහැ. මම විපක්ෂේ ඉන්නේ. ඒක නිසා මට පාර්ලිමේන්තේ කතා කරන්න පුළුවන්. මේ ජනාධිපතිට කියන්න පුළුවන්. අපිට අදාන්න බලයක් නැහැ. මම හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුව එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ජනතාව වතුකර ජනතාව ගැන උඟාක් කතා කරා. අපේ මේ කොල්ලටි තමයි කොළඹ ගිහලා හොටෙල් එකේ ටී ගාන්නේ. අපේ මේ පිරිමිකාට මේ කේනු කට්ටිය තමයි ගිහලා බංගලා වැඩ කරන්නේ. ඔක්කොම එත්ත කතාව. නමුත් ඒකට මේක ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේකට ජනාධිපති හරියට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ මේකද මේ බංගලවලට ගිහලා වැඩ කරන කෙල්ලෝ ටික හොටෙල් එකේ ටී අතන කොල්ලට කිව්වනේ මේක මේ වගේ වැඩ කරනවා ඇටන් එක තමයි මේක වෙනවා කියලා අටන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒක ඔක්කොම කරන්න ඕනේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ පළවෙනි කරන්න ඕන මේගොල්ලෝ පර්චේස් 10ක් හරි 7ක් හරි මේක දෙන්න. මොකද සමහර කට්ටිය සල්ලි අම්බ කරන කට්ටිය ඉන්නවා කොළඹ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ටික ගෙවල් ටික අදා ගන්නවා. මේගොල්ලෝ ගෙවල් ටික අදාන්න ගියොත් ඒ වෙලාව දැන් අවුරුදු තව 100ක් එනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමාට කියන්නේ පර්චේස් 10ක් හරි මේ ජනතාවට දෙන්න කියලා. ඉදිරියේදී පළාත් පාලන මැතිවරණ වෙනවා. ඔබතුමාලාගේ මේ සන්දානෙම්මද ඉල්ලන්නේ නැත්නම් වෙන යනවා? නෑ අපි සන්දාන විදියට සජිබෙත් එක්ක කතා කරනවා. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක එක සජිබෙත් එක්ක ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිත් දිස්ත්‍රික්ක තනියම ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු තව දවස් එකක් තුනක් තියෙනවා. අනුපරද අපි තීරණ ගන්නවා. ඔබතුමාලාගේ මේ සන්දානයේ එක පක්ෂ තියෙන ඒ පක්ෂ වලින් තනියෙන් ඉල්ලන කතාවක් කරනවා නෑ නෑ එහෙම නෙවෙයි මේමයි. එතන සාමාන්‍ය සජිබෙත් එක්ක කතා කරනකොට සමහර කට්ටිය ඒගොල්ලෝ ඉඩ අපි කොට්ටාස දෙන්න විදියක් නැත්නම් එතන අපි තනියෙන් දානවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? එහෙම තීරණයක් තියෙනවද? නෑ මේකක් තියෙනවා නමුත් බලමු තාම සාකච්ඡා ඉවර නෑ. එතකොට CWC එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉල්ලන කතාව. නෑ ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා නෙවෙයි. දැන් ඉස්සරහා මේ ආරමුණු දොන්නමන් නැත්නම් ඉන්නකොට මම එතරම් අපේ වෙලා ගාගත්තා මරාගත්තා. දැන් ජීවන දොන්නමා මම ඉන්නවා අපි දෙන්නම ගාගන්නේ. අපි දෙන්නම මේ ජනතාව ගැන කතා කරන්නේ. ඒ නිසා අපි බලමු ඉදිරියට අපි සභාව එකතු වෙලා අල්ලන්න පුළුවන් අපි අල්ලනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සමහර දවස්වල ජීවන එමතුමා ඔබතුමාට බයිනවා. ඔබතුමා ජීවන නේද ඒවා දේශපාලනයේ තියෙනවා. නමුත් අපි එකම අරමුණනේ තියෙන දෙන්නම ඉන්නේ මේ ජනතාවට වැඩ කරන්නේ නැද්ද? ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි සාකච්ඡා කරලා නෑ. නමුත් දැන් ඉලෙක්ෂන් ක්‍රමයේ ඇටියට කාටත් තනියෙන් අල්ලන්න බෑ සභාව. මේ ආණ්ඩුවටත් අල්ලන්න බෑ. ආණ්ඩුවට සුයාදීන කණ්ඩායම අර මේ සාගේ ඕනේ. ඒක නිසා සභාව මෙතනට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරලා අපි සභාව අනිවාර්ය පිට වෙනවා. පඩි බජට් එකෙන් මේමයි ජනාධිපතිතුමා කිව්වානේ 1700 සාකච්ඡා කරනවා කියලා. ඒක අපි පිළිගන්නේ. මේ රනිල් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒ වෙලාව කොටකල තියලා කිව්වා 1700 දෙනවා කියලා. දවස් 3කින් කම්පැනි කාර්යය නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ විදිහේ මේ සාකච්ඡා කරලා කම්පැනි කාර්යය එකඟ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා මේක අපි කියන්නේ මේක කටියට බෙදලා දීලා මේක මේ අලුත් වැඩවලට යන්න ඕනේ. ඒ වෙනතුව මේක 1700ද 2000ක්ද මේක මම පිළිගන්න බෑ. මොකද මම 300ක් වැඩි කරන්න මම අඬනවා නේද කම්පැනි. ඒක මම නම් හිතන්නේ මේක 1700 අම්බේ කියලා. உண்மையிலே இது தொடர்ந்து மலையகத்தில் தீனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. எங்களுடைய காலத்தில் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் இந்த மாதிரி தீனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக கம்பெனியோட பேசி லேனுகளை எடுத்து வீடுகளை கட்டி கொடுத்துருக்கேன் நான். இப்போ அதிகாரம் இல்லை நமக்கு. இப்போ இந்த அரசாங்கம் தான் செய்யணும். கட்டாயமாக உடனடியாக இந்த அரசாங்கம் இந்த ஆளுகளுக்கு உடனடியாக லேண்டுகளை வாங்கி புது வீடுகளை கட்டி கொடுக்கணும். இருக்க லயத்தை உடைச்சி புது வீடுகளை கட்டி கொடுக்கணும். ஏன்னா இந்த அரசாங்கம் இப்போ வாய்ப்பேசி மட்டும்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. மலையகத்தில் இருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றும் செய்யலை. நாங்கள் நிறைய வேலை செஞ்சுருக்கோம். வீடுகளை கட்டி கொடுத்துருக்கோம், ரோட்டு போட்டு கொடுத்துருக்கோம், தண்ணி எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். அந்த மாதிரி நிறைய தொடர்கள் செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம். நம்மளும் சரி சிடபிள்யூயும் சரி ஏதோ வேலை செஞ்சுருக்கோம். நம்ம ஒன்றும் செய்யாமல் இல்லை. ஆனால் இந்த அரசாங்கம் நிறைய சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு, ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்குது. அதனால் இந்த அரசாங்கத்துக்கு சொல்கிறோம் உடனடியாக இந்த மக்களுக்கு காணிகளை வாங்கி வீடுகளை கட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்லி இப்போ இன்றைக்கி உங்களோட தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி சார்பாக 3 பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் பார்லமெண்ட்டில் அங்கே வைக்கிறீங்க. இந்த மக்களுக்கு வீடம் திட்டம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்லமெண்டத்தில் ஒரு வாத பிரதிவாதம் முன்வைப்பீங்களா? இல்லை, நாங்கள் தொடர்ந்து இதை தான் பாராளுமன்றத்தில் காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். நான் பாராளுமன்றத்துக்கு போயிட்டு கிட்டத்தட்ட 16 வருஷம் ஆகுது, 4வது முறை. தொடர்ந்து மலைய மக்களை பற்றி தான் பேசிக்கொள்ளே நான் தேசிய அரசியலில் பேசுகிற தொடர்ந்து என்னுடைய முதல் ஸ்பீச்சிலே கூட நான் இந்த வீடு மக்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனையும் வீடுகள் காணி பிரச்சனை தான் பேசியிருக்கோம் நம்ம.
அதனால் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் வர முன்னே இந்த மக்களை பற்றி நிறைய பேசியிருக்க இந்த மக்களுக்கு வீடு இல்லை, காணி இல்லை, மக்களுக்கு ஒன்றும் செய்யலை சரி. ஆனால் இப்போ அதிகாரம் இருக்குது, இந்த மக்களுக்கு செய்யணும். அவங்க சும்மா பேசிக்கிட்டு இருக்க மட்டும் கூடாது சார். இன்னைக்கு அடுத்த மாதம் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் வர இருக்குது. இதில் உங்களோட தமிழ் கூட்டணி என்ன மாதிரி முடிவு எடுத்திருக்கு? மலையகத்தில் தனிச்சு வாக்கு கேட்க போகிறீங்களா, இல்லை கூட்டணியாக சேர்ந்து வாக்கு கேட்க போகிறீங்களா? இல்லை, இப்போ நாங்கள் நூர்லே மாவட்டத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியோடு சேர்ந்து போகிறதுக்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். வெளி மாவட்டங்களில் தனித்துவமாக போகிறதுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். பார்ப்போம், இன்னும் 2-3 நாள் பேச்சுவார்த்தை இறுதி சுற்று முடியும், நாங்கள் சொல்கிறோம். இன்னைக்கு வேறு மலையகத்தில் சில பிரதேசங்களில் உங்களோட தமிழ் கூட்டணியை பிரதிநிதிப்படுத்துகிற வேலுசாமி ராதாகிருஷ்ணன் கட்சி சார்ந்தவங்க தனிச்சையாக போட்டிடுறதா ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்குது. இல்லை, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் 3 பேரும் ஒன்றா பேசி தான் முடிவெடுக்கிறோம். நானும் மனோகரன் ராதாகிருஷ்ணன் 3 பேரும் ஒன்றா பேசி தான் முடிவெடுக்கிறோம். எந்த பிளவுகள் நல்ல பிரச்சனை இல்லை சார். இன்னைக்கு மலையகத்தில் இப்படி ஒரு பேச்சு அடிப்படுது. இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸும் தமிழ் கூட்டணி ஒன்றா இணைஞ்சு பிரதேச சபையில் வாக்கு கேட்க போகிறதா ஒரு பிரச்சாரம் போய்கிறது. இது சம்பந்தம் உங்களோட இல்லை, இப்படி தான். அதாவது மலையகத்தில் உள்ள மலையக கட்சியில் பல இலக்கு செய்கிறது மூலமாக மலைய மக்களுக்கு தான் பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா மலையக கட்சிகள் தமிழ் கோட்டும் சரி, சிடபிள்யூஸும் சரி, இந்த மலைய மக்களுக்காக தான் உரிமைக்காக தான் பேசியிருக்கோம் நாங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஜீவன் தனமானும் சரி, இந்த மக்களுக்காக தான் எல்லாத்தையும் அடிச்சுக்கிற போயிட்டு கெட்ட பேர் வந்திருக்கு ஒழிய எங்களுக்கு சொந்த பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் தேசிய கட்சியில் வர்றவங்க அந்த கட்சிக்கு ஒரு இது இருக்குது, கட்டுப்பாடு இருக்குது. அந்த கட்டுப்பாடை மீறி போக முடியாது. இப்போ நாங்கள் 7 பட்ச நிலத்தை வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். நாங்கள் இந்த வெளியே ரோட்டில் நாங்கள் போட்ட ரோட்டு தான் முன்னெல்லாம் 7 இடம் போக முடியாது. அதனால் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸும் நாங்களும் ஏதோ அந்த மக்களுக்கு செஞ்சுருக்கோம். ஆனால் புதுசாக வந்த கட்சி ஒன்றும் செய்யலை. நீ பார்ப்போம், இப்போ மக்களும் ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்த்தாங்க. பார்ப்போம், நாங்களும் இருக்கிறோம், பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் பாராமூலத்திலே காய்க்கிறோம். 14 தேதி கூட பிளான்டேஷன் மினிஸ்ட்ரி வருது, இது சம்மந்தமாக காய்க்கிறேன் நான். ஆகவே நாங்கள் தொடர்ந்து மக்களுக்காக குரல் கொடுப்போம், மக்களோட இருப்போம். நம்ம இந்த முறை உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் தமிழ் கூட்டணி பிரதேச சபைகளையோ நகர சபையில கைப்பற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. கட்டாயமாக இன்றைக்கி மலையத்தில் சரியோ பிழையோ இப்போ மக்கள் யோசிக்கிறாங்க. இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸும் முற்போக்கு கூட்டணியும் மலையத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி கட்டாயமாக இந்த 2 கட்சிக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. 2 கட்சியும் சில சபைகளை பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சார். இன்னைக்கு அண்மையில் அரசாங்கத்தோட வரவு செலவு திட்டத்தில் ஜனாதிபதி யோசனை முன் வச்சிருந்தாரு. பெருந்தோட்ட தொழிலாளருக்கு 1700 சம்பளம் வழங்குறதுக்கு நாங்கள் ஒரு யோசனை முன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் இன்னைக்கு பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களில் முதலாளிமார் சம்மேளனம் சொல்லுது அதுக்கான பேச்சுவார்த்தைக்கு இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கலை. பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பு விடுத்தா இந்த 1700 சம்பளத்தில் ஒரு மாற்றத்தை நாங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அரசாங்கத்தை அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கைக்கிறாங்க. இதில் உங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி சார்? இல்லை, இது தொடர்ந்து ரணில் விக்ரமசிங்கும் அவரையும் 1700 ரூபா தாரன்னு சொல்லி கொட்டக்கால வச்சு சொன்னார். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் இந்த சம்பள பிரச்சனை போய் தான் இருக்குது. ஆனால் எங்களோட நிலைப்பாடு இது சாத்தியப்படாது. அதனால தான் சொல்கிறேன், இருக்க தோட்டங்களை பிரித்து கொடுத்து சிறு தோட்ட உரிமையில் ஆக்குனா இந்த மக்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு வரும். அதனால் நான் சொல்லல, இந்த 1700 சாத்தியப்படாத விஷயம். கம்பெனி சொன்னால் ஒத்துக்கொள்வோம். கம்பெனி என்ன சொல்லுது, ஊக்குவிப்பு தொகையை தாங்கிது அதாவது கிலோ கணக்கில் தாரங்கிறாங்க ஆனால் அவங்க 1700 அடிப்படை சம்பளம் தாரன்னு சொல்லலை அதனால் இது சாத்தியப்படாது. நாங்கள் சொல்கிறோம், தொடர்ந்து இப்படி நம்ம சமூகம் இப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் தோட்டங்களை பிரித்து கொடுத்து சிறு தோட்ட உரிமையாக்கிட்டால் அவங்க சொந்த தோட்டமாகி வேலை செஞ்சு கொழுந்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 90 ரூபா 100 ரூபாய்க்கு கொழுந்து விற்றான்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு 2000-2500 ரூபா சம்பாதிப்பாங்க. இதான் செய்யணும். இதை விட்டு நாங்கள் 1700 தாரோம், 1000 பேச்சுவார்த்தை தாரோம், நாங்கள் கட்டாயம் பெற்று இதெல்லாம் சாத்தியப்படாத விஷயம். பார்ப்போம், ஒரு வாசத்தில் கொடுக்க தானே வேணும். பக்கத்தில் தமிழ் கூட்டணி பிரேரணையை கொண்டு வந்தால் இன்றைக்கி நூர்லே மாவட்டத்தில் பிரதேச செயலம் அதிகரிச்சிங்க. ஆனால் இப்போ உள்ள அரசாங்கம் சொல்லுது நோவுட் பிரதேச செயலகத்தை அட்டனு கொண்டு போகிறதா. இதில் உங்களோட கருத்து என்ன மாதிரி? இல்லை, இப்போ மக்களும் யோசிக்கணும், இங்கே உள்ள இளைஞர்களும் யோசிக்கணும். இங்கேருந்து முகவந்தலேருந்து கினிக்கத்தனைக்கு போனாங்க, மஸ்கேலேருந்து கினிக்கத்தனைக்கு போனாங்க, கொட்டக்கலையிலேருந்து நூர்லேயாவுக்கு போனாங்க. இப்படி தான் கடந்த எத்தனையோ வருஷம் இருந்துச்சு. ஆனால் நான் தான் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கல இந்த பிரதேச செயலங்கள்லாம் கொண்டு வந்தேன். பிரதேச சபையெல்லாம் கிட்ட அந்தந்த தோட்டங்கள் பக்கத்திலே கொண்டு வந்தேன். ஆனால் இந்த மக்கள் எனக்கு பிரதேச சபையை வெட்டிப்பெற செய்யலை கொண்டு வந்து நாங்கள் வெட்டிப்பெற செய்யலை, யாருக்கோ கொடுத்தாங்க. நீ பார்ப்போம், நீ இப்படி தானே மக்கள் யோசிக்க தானே வேணும். நாங்கள் மக்களுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுக்குறோம், மக்களுக்காக தொடர்ந்து நாங்கள் பேசுகிறோம், இந்த மக்களுக்கு நிறைய வேலை செஞ்சுருக்கோம். ஆனால் மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கல, நம்மளும் செய்ய முடியாத பார்ப்போம். நீ